Hello student. Next point from the chapter biomolecules, that is proteins. Proteins are nitrogen containing compound having polypeptide linkage, that is polyamide linkage, and which on hydrolysis gives number of alpha amino acids. These are nitrogen containing compound having polypeptide linkage, having polypeptide, that is polyamide. Polypeptide means polyamide linkage. Which on hydrolysis, gives alpha amino acids. Proteins are nitrogen containing compounds having polypeptide linkage or polyamide linkage, which on hydrolysis gives alpha amino acids. Source of proteins. Proteins are protein rich diet is meat, fish, then milk, pulses, egg, nuts, as well as mushroom. Contains more amount of proteins. Then alpha amino acids, these are carboxylic acid in which NH2 group, amino group is attached to the alpha carbon atom. आता alpha carbon atom कशाला म्हणतो आपण? The carbon atom which is attached to the functional group. आता कुठलाही फंक्शनल ग्रुप असेल, आता इथं कार्बोनिल कार्बन हा फंक्शनल ग्रुप आहे ॲसिडमध्ये, मग त्याच्या शेजारचा जो कार्बन आहे हा काय आहे तर अल्फा कार्बन ॲटम, आणि अल्फा कार्बन ॲटमचा एक हायड्रोजन रिप्लेस करून त्याला जर NH2 ग्रुप अटॅच असेल त्याला अल्फा अमिनो ॲसिड असं म्हटलं जातं. दिस इज रिप्रेझेंटेशन फॉर अल्फा अमिनो ॲसिड, दॅट इज NH2 CHRCOH, अल्फा अमिनो ॲसिड. This R group changes are different for different amino acid. वेगवेगळ्या अमिनो ॲसिड साठी हा R ग्रुप जो आहे तो वेगवेगळा असतो. Then alpha amino acids also forms Zwitter ion. Zwitter ion means dipolar ion. One molecule contains two poles, positive pole as well as negative pole. आता झ्विटर आयन आपल्याला यामध्ये दाखवायचं NH3 प्लस CHRCOO मायनस, हे झालं झ्विटर आयन. जसं आपण टोल्युडिनमध्ये आपण दाखवतो, हो की नाही, म्हणजे अल्फा पॅरा अमिनो बेन्झीन सल्फोनिक ॲसिड SO3H असेल तर आपण इथं झ्विटर आयन दाखवतो, इथं SO3 मायनस आणि हा NH3 प्लस, याला आपण म्हणतो झ्विटर आयन. त्याच प्रकारचं झ्विटर आयन इथं अल्फा अमिनो ॲसिडमध्ये सुद्धा आढळतं, NH3 प्लस अँड COO मायनस. Then different R group in different amino acids. Amino acids are of three types, that is acidic amino acids, neutral amino acid and basic amino acid. Neutral, acidic and basic. In case of neutral amino acid, there is NH2 and COOH group are in similar extent, while in acidic amino acid there are more number of COOH group, and in
basic amino acid, there are more number of NH2 group is present in R group of the alpha amino acid. Then neutral amino acid, then acidic amino acid, and basic amino acid. General formula for amino acid NH2 CHRCOH. This is general form of alpha amino acid. Different R group in neutral amino acid, acidic amino acid and basic amino acid. काही एक्झाम्पल्स आपण बघू. ग्लायसिन, ग्लायसिन कंटेन आर ग्रुप एच. हा जो आर ग्रुप असतो ग्लायसिनमध्ये तो हा एच असतो. म्हणजे स्ट्रक्चर कसं तयार होतं NH2CH2COH. आता हा NH2 नसेल तर याला आपण काय म्हणणार ॲसिटिक ॲसिड. हो की नाही ॲसिटिक ॲसिड. आणि इथं एक हायड्रोजन जाऊन इथं NH2 ग्रुप लिहिला तर हा झाला अल्फा अमिनो ॲसिटिक ॲसिड कॉमनली नोन ॲज ग्लायसिन. जे अमिनो ॲसिड आहे तर मोस्टली अमिनो ॲसिडला त्याचं कॉमन नेम आहे आणि ते कॉमन नेम असं शॉर्ट फॉर्ममध्ये 3 लेटर्समध्ये लिहिलं जातं. फॉर ग्लायसिन ग्लाय. इफ R is CH3 known as alanine, alanine in short ALA. Then phenylalanine, phenylalanine. इथे एक हायड्रोजन जाऊन याला फिनिल ग्रुप आहे म्हणजे बेन्झीन रिंग फिनिलॅलॅनिन. त्यानंतर टायरोसिन. इथंच पॅरा पोझिशनला OH ग्रुप आहे. बेन्झीनच्या पॅरा पोझिशनला OH ग्रुप असेल त्याला टायरोसिन असं म्हटलंय. त्यानंतर ट्रिप्टोफॅन. ट्रिप्टोफॅन. हेक्सागोनल रिंग, then pentagonal ring, NH group and CH2. स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिप्टोफॅन म्हणजे फक्त हा R ग्रुप आहे. बाकी हे जे बेसिक युनिट आहे NH2CH-COH हे सेम आहे. त्यानंतर सीरिन, सीरिन OH CH2. त्यानंतर सिस्टीन SH CH2. These are some examples of neutral amino acid. त्यानंतर acidic amino acid, that is asparagine, asparagine. तर asparagine मध्ये हा NH2 C डबल बॉन्ड O CH2 हे झालं asparagine. देन ग्लुटॅमिन, ग्लुटॅमिन. आता इथं काय asparagine हे न्यूट्रल काय आहे कारण इथं CO ग्रुप सुद्धा आहे आणि NH2 ग्रुप सुद्धा आहे. ग्लुटॅमिन NH2 हा H आपण ह्या साईडला लिहिला तरी चालतो. NH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2. स्ट्रक्चर ऑफ ग्लुटॅमिन. हे सुद्धा न्यूट्रलचं एक्झाम्पल आहे. न्यूट्रल asparagine and glutamine, neutral amino acid. Then acidic amino acids. Acidic, aspartic acid, aspartic acid. आता हा NH2 जाऊन इथं COH ग्रुप म्हणजे इथं काय होणार NH2 एक असणार COH एक असणार आणि ह्या ग्रुपमध्ये आणखी एक एक्स्ट्रा COH असणार आहे. म्हणून हे काय झालं
तर ॲसिडिक अमिनो ॲसिड ॲस्पेरेटिक ॲसिड. बघा स्ट्रक्चरमध्ये काय केलं, फक्त NH2 ऐवजी OH ग्रुप लिहिला, म्हणजे ह्या COOH CH2 असेल तर हे झालं ॲस्पेरेटिक ॲसिड. आता ह्याला जर आपण असं इथं जोडलं, हा जो R ग्रुप कन्सिडर केला CH COOH आणि NH2, तर इथं काय झालं, इथे एक COH ग्रुप आणि इथे एक COH ग्रुप आणि एकच NH2 ग्रुप आणि 2 COH ग्रुप, म्हणून हे काय झालं ॲसिडिक अमिनो ॲसिड. देन ग्लुटॅमिक ॲसिड. ग्लुटॅमिक ॲसिड. आता ग्लुटॅमिक ॲसिडमध्ये सुद्धा हा NH2 ऐवजी OH C डबल बॉन्ड O CH2 आणि CH2 हे 2 एक्झाम्पल ॲसिडिक अमिनो ॲसिडसाठी. त्यानंतर बेसिक अमिनो ॲसिड लायसिन. लायसिन स्ट्रक्चर NH2 CH2 4th टाइम्स, म्हणजे CH2ची 4 कार्बनची चेन. त्यानंतर हिस्टिडीन. हिस्टिडीन CH C CH2 then NH here a double bond, then double bond and CH 1 2 3 4. प्रत्येक कार्बनला 4 बॉन्ड आहे, नायट्रोजनला 3 आहे, 1 2 3 1 2 आणि 3 1 2 3 4. CH3 structure of histidine. Then arginine. Arginine NH2 double bond, then CH here NH2 1 2 3 and 4, NH CH2 thrice 3 times 1 2 and 3 and NH2 thrice. This is structure of arginine. NH2 positive charge double bond C NH2 single bond NH CH2 thrice. Histidine CH double bond C single bond CH2 here NH and CH. Lysine NH2 CH2 4th times. Then asparagine NH2 CO CH2, glutamine NH2 CO double CH2. Then acidic amino acid asparagic acid, इथं फक्त NH2 ऐवजी OH लिहिलाय asparagine मधला आणि ग्लुटॅमिन मधील NH2 काढला आणि COH इथं OH ग्रुप लिहिला, म्हणजे COH CH2 CH2. H फॉर ग्लायसिन, हा इथं हायड्रोजन ऐवजी इथं फक्त आपण H ठेवणार आहे, ग्लायसिन. CH3 असेल तर ॲलॅनिन, इथं हा बेन्झिल ग्रुप असेल तर फिनिल ॲलॅनिन. त्यानंतर पॅराहायड्रॉक्झी बेन्झिल ग्रुप असेल तर टायरोसिन. हे स्ट्रक्चर ट्रिप्टोफॅनचं हेक्झागोनल रिंग पेंटागोनल रिंग. त्यानंतर इथं डबल बॉन्ड आणि CH2 सिरीन CH2OH आणि सिस्टीन SH CH2.